Just continue. Okay, welcome friends. Welcome to Joy Platform and welcome to Moms to Be program. Happy Mother's Day to all of you. And in this program, we are going to have 6 sessions and we are going to guide you how to take care of your physical body, mental body, emotional body, and how to grow spiritually. All this wisdom is going to given to you in these 6 sessions. So today I want to, before our guest speaker comes, I want to give you points about the Sri Chakra. So Sri Chakra is an inverted triangle and all right. Can you hear me now? Yeah. So Sri Chakra, the inverted triangle. So which has a center point, okay? Imagine a golden inverted triangle in your mind. It's very easy, right? Inverted triangle, which is of this shape. And at the center, you imagine one dot. All right? So the dot is the Adi Parashakti or the eternal mother, the universal mother who created this whole entire universe, my dear friends, right? That you can imagine her as Lalita Mata, Parashakti, or white, divine white light, or whatever it is, or Shiva Shakti, the whole, the Moola Shakti is that the center of that triangle, okay? From there, mother wants to create this whole universe, రైట్. అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మవారు ఈ యొక్క క్రియేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఈ యొక్క ట్రయాంగిల్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఈ యొక్క ఇన్వర్టెడ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆ శక్తి, ఆది పరాశక్తి ఏ శక్తి అయితే ఉందో అదే ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి ఈ 3 రూపాలుగా ఆ శక్తి అనేది మేనిఫెస్ట్ అయింది ఈ యొక్క మేనిఫెస్టేషన్ కోసం. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ 3 ఎనర్జీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ 3 శక్తిస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి అండ్ క్రియాశక్తి. సో ఇచ్ఛాశక్తి ఈజ్ the desire, right? If I take the example of you becoming motherhood, anything we want to create, we have so many desires. Now I want to take the example of the becoming mother. That is the desire, right? That is the Ichcha Shakti, right? You imagine one more point of the triangle is Gnana Shakti. The Gnana Shakti is where you receive the wisdom from whatever desire you have to manifest. You want to become a mother. To become a mother, you have to have that righteous knowledge, right? That is Gnana Shakti. And then finally the Kriya Shakti. The Kriya Shakti is the actual manifestation power, right? The desire of having the mother and to create the actual baby in your hands. Between these two energies, you have to energize this whole process with the Gnana Shakti. You should have the righteous knowledge, righteous intention. All the time you have to give energy, receive the knowledge and give the energy to that particular desire, what you want continuously. Then manifestation will happen. So that Gnana Shakti, where you receive the knowledge, is the whole purpose of these 6 sessions. Okay, you are going to receive all the wisdom, how to create the healthy child. And we got the message to start this program from the Divine Mother when my friend was giving the sessions about Lalita Sahasranama. And then I went into meditative state and then I got this message. I have seen this sign, the inverted triangle and the creation point. That is the whole power of creation, right? So imagine this sign and go to that center point. I want all of you to close your eyes. All of you close your eyes. And the Divine Mother who has created this whole universe has given us same power of creation. So we are also going to create a beautiful child. So the message is, we are not just this body, we are not just this mind, right? We are souls. So before coming into this physical form, we are the souls. So in the higher planes, so many divine souls are there who wants to take birth in the earth plane. And they want to do service for the Mother Earth. But the parents are not ready. Parents are not ready to receive those souls, right? We don't select the kids. The children, the souls will choose us as mom and dad. So this whole program is to prepare the parents so that they can receive the best of the best souls to the Mother Earth. So you are all the instruments, my dear friends. Okay, you are the instrument. There is no way that highest soul can come to the Mother Earth and do their divine work without you. So you have to prepare your body in such a way so that you can receive that highest of the highest soul to this earth. Okay, that is the whole idea about this program. So one small prayer I want to do and then we can continue the program. Please close your eyes and then pray the Divine Mother. Divine Mother, please prepare my body, mind, and soul to receive
the highest of the highest soul to the Mother Earth. Please guide me and support me in this journey. Two minutes. Imagine the divine white light is entering into our body. The divine white light is nothing but the Lalita Ma Parashakti. It is a formless form of the Mother. Imagine the divine light is entering into your Sahasrara. And through that Sahasrara, this divine power is entering into every cell of your body. Imagine this. Divine evening, madam. Divine morning. Bindu. Yeah, Yes, Namaste, Namaste Bindu Master. Okay. Namaste, Okay, friends, ma'am. please be with this light and let that 1 light. minute, madam. 1 minute. Okay, just let this light guide you. Energize your whole entire body, every cell. Receive this white light and be with that white light. From head to toe, now you're covered fully with the mother energies. And then with this space, with this energy, let's continue our session. ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పలేదండి, జస్ట్ శ్రీచక్ర, ఇన్వర్టర్ శ్రీచక్ర ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఒక సెంటర్. యా ఓకే ఫ్రెండ్స్, విల్ కంటిన్యూ. యా వెల్కమ్ హిమబిందు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ మేడం, లేట్ అయినందుకు సిగ్నల్స్ లేవు. నో ప్రాబ్లం అండి, అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ మెసేజ్ ఇచ్చేది ఉంది అందరికి, అందుకని మాస్టర్స్ లేట్. మణి గారు, friends, I want to invite my friend Mani Garu to introduce. Thank you, Swayam, for giving me opportunity to introduce the host today. Bindu Garu, she is from Rajahmundry. She came to meditation from 2005. They started a new energy center at their home, and also they built a pyramid named Mahadeva Pyramid. It was inaugurated by Brahmarshi Pitamaha Patriji. So she is doing tremendous work towards new energy and spreading meditation across everywhere and doing vegetarian rallies in Rajahmundry. So welcome to the session, Master. Session is yours. Yeah, thank you, Andy. Thank you, friends. Thank you, ma'ams, everybody. First of all, we have to thank all the masters and the higher self. So we are inviting our higher selves and we are connecting to our higher selves. First of all, we are going to invite the conscious of our Guruji, beloved Patriji and Jwalapul Maharshi and Bhumata, Earth Mother Earth, and the great Himalayan master Avatar Babaji and Mahashivudu, Shiva. So the consciousness of all these higher masters come and combine with our consciousness to become one. So that flows through our body into our 12 parts, 7 chakras, and 276,000 nervous system. It should be filled with the higher energy masters, higher energies. Just be with your breath. Don't open your eyes, my dear friends. Just be with your breath. Just observe what is happening inside you. Today is a special day. It's a Mother's Day. So I wish you all a beautiful mothers. Wish you happy Mother's Day, all of you.
Just be with your breath. Just invite the white light. It's coming from the source, the Alcyon sun, a pillar of white light flowing through all the galaxies, across the galaxies, and flowing through our Milky Way galaxy. And that pillar of light is coming through the solar system. In that solar system, all the planets are filled with the white light. And our Earth, white light is flowing through the Earth planet, our planet. Each and every soul are filling with the white light. It's a energy. Light means knowledge, strength. Just be with your breath, my dear friends. Allow the light to flow through your Sahasrara, the head region. All the moms who are going to be or already moms, just fill your cells with the white light. Visualize all your cells are being filled with the white light. White divine light, my dear friends. Just relax, relax, and relax. Don't open your eyes. Just visualize the white light is flowing through you, through your head, and comes through your chakras. It's an Agnya chakra near between your eyebrows and flows through your eyes, nose, mouth, ears, everything, filling your head. All the cells belongs to the head are filled with the white light. It flows. It's cleansing the Agnya chakra. All the debris in the Agnya chakra is taken away, and with divine energies, the Agnya chakra is filled with the divine energies, and it's flowing through your throat chakra, that is Vishuddha chakra. Vishuddhi means cleansing. Visheshanga Shuddhi. విశేషంగా శుద్ధి జరుగుతుంది విశుద్ధి చక్రాలో. Divine words will be spoken by you if the Vishuddhi chakra will be cleansed. If it is cleansed, the words will be divine and energetic words will come from you, and the words will be get manifested. Your throat chakra is cleansing. It's get cleansing. Then the light flows through your hands, shoulders. It's cleansing all the stagnant energy is going away. A new energy is filled by the white light. And your lungs, your heart chakra. Heart chakra is also getting cleansed. Just be with the light, my dear friends. Just be relaxed and invite the light to fill your body
to fill your 4 body systems, that is physical body, plasma body, etheric body, and mental body. These 4 bodies are filled with the white light. They are cleansing the cells. Each and every cell is being filled with the divine white light, my dear friends. Just visualize those things. Light is flowing through you. Your heart chakra is, the work of heart chakra is unconditional love. You have to love, accept everybody, accept the souls or whatever people, whoever you come across in your life, just accept them. Just send the love vibrations, unconditional love. It reciprocates, it takes and gives away the love energy and spreads it, spreading through your heart chakra. All unconditional love energies will be spread out through your heart chakras. Visualize 7 colors of light, rainbow colors in the heart chakra. Just fill your body with those 7 colors, and the house where you are living, just fill the home or house with the 7 colors. Just visualize, my dear friends. Just be with your light. Just fill your family members with those 7 lights. All of them are filled with the divine 7 colors of light with Goya. That is rainbow colors. Just fill the area where you are living with your higher self light coming into your area and your place, city where you are living. The city is filled with the light. Just spread the light. It is spreading through your state and the whole of the earth planet. Just visualize, my dear friends. And just spread with the 9 planets and the Milky Way galaxy. All the rainbow colors are glittering and shining in the cosmos. Just observe at your heart chakra, inviting the unconditional love. Then the light flows through your Manipuraka chakra, 2 inches above the solar plexus.
Just visualize the white light spreads into your stomach region, the liver, spleen, pancreas, small intestine, and large intestine. All those అవయవాలన్నీ కూడా తెల్లటి కాంతితో నిండుతున్నట్టు జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ మణిపూరక చక్ర ఇట్స్ గెటింగ్ క్లెన్స్డ్. The debris has been taken away and new energy has been inserted in those areas. And again, it's flowing through your ana, flowing through Swadhisthana chakra. It's below 2 inches from your solar plexus. That is the womb place. Those who are all want to become mom, just fill the Swadhisthana chakra with white light. It's cleansing the womb. There is a urinary bladder. Adrenal glands will be there. The parts there in there, everything gets cleansed. Our womb is a divine place. Where a new soul will be invited into our wombs. And we will give birth to those souls like a girl or a boy. So it's a divine place, my dear friends. We have to keep the place very clean and healthy. చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి మన గర్భసంచిని. అద్భుతమైన జీవి మాస్టర్స్ మనకి ఇన్వైట్ చేసుకుంటాం ధ్యానం ద్వారా. High energy people's masters are going to take birth on earth nowadays. So pure souls are going to come now. They are going to take births on the earth. So we have to keep our womb very clean. Just do meditation, invite the light. If you want, you can fill the womb with the white light daily, just for 10 minutes. At the same time, your spinal cord and your back side, మీ వీపు భాగం అంతా కూడా ఇట్స్ ఫిల్డ్ విత్ ద వైట్ లైట్. మీ స్పైనల్ కార్డ్ అంతా కూడా వైట్ లైట్ తో ఫిల్ అవుతుంది. జస్ట్ విజువలైజ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ హిప్ జాయింట్, ఎవ్రీథింగ్ is filling with the divine white light. Slowly, your Muladhara chakra is also getting cleansed with the white light, white divine light. Just observe there. All the parts there should be
working very smoothly and healthy. Just think yourself, visualize yourself. The energy is going through the parts and it is cleansing the Muladhara, the tip, the tail of your spinal cord. Just visualize the nature, Mother Nature. Just visualize Mother Nature near Muladhara Chakra, where 50% will be living in the physical world and the 50% in the spiritual world. But there is only one world that is spiritual. With the Maya, we are forgetting the spiritual and we are in the physical world all the time. So be aware that we are in spiritual. We are all spirits actually. We are all souls. We have come from the upper world to get the experience of human in the form of in the human body. We are all gods, my dear friends. We have come from different stars to Earth. Different star planets. They have taken birth in the Earth planet now. So we have forgotten all the knowledge from our star systems. After doing this meditation, slightly we'll get the remembrance of our star planets. Just observe what is happening, and the white light is flowing through your legs, your knees, and your legs, foot. Everything is filled with the divine white light, my dear friends. చక్కటి తెల్లటి కాంతి మీ తుంటి భాగము, మోకాళ్ళు, కాళ్ళు, పాదాలు పూర్తిగా కాంతితో నింపబడ్డాయి. చక్కగా శరీరాన్ని పూర్తిగా కాంతి స్వరూపంగా తయారయ్యింది. Just observe that your body is filled with the white light, the divine white light, my dear friends. And you are ready to invite a new souls to take birth in you, to take birth on Earth planet through you. మన ద్వారా దివ్యమైన ఆత్మలు భూమి మీద దేవుళ్ళుగా తయారయ్యి జన్మ తీసుకుని భూమి మీద దేవుళ్ళుగా తయారవుతారు. మనల్ని ఎంచుకుని వస్తారు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మన గర్భాన్ని మనం ప్యూర్ సోల్స్ గా ఉంచుకోవడమే. ఎటువంటి జడ్జ్మెంట్, ఎటువంటి కామెంట్ ఏమీ ఉండకుండా జస్ట్ బీ విత్ యూ, దట్స్ ఆల్. No comments or no judgment you should do. Always think of your positive thoughts, miraculous thoughts. The cosmic energy which flows into your body cleanses each and every cell and your chakra system and your nervous system. Now you have become pure white light
light bodies now. Feel that you have been filled with the divine white light. We are all have become a white, తెల్లటి దివ్యమైన కాంతి స్వరూపులుగా తయారై ఉన్నాము. ఒక్కసారి గమనించుకోండి. పూర్తి కాంతితో నింపబడి ఉన్నాము. ప్రతి కణము కాంతితో నింపబడింది. దివ్యమైన, మనోహరమైన, శక్తివంతమైన కాంతి, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Just observe the light inside you. Manandaram, we are all sitting in a circle. If you want, you can hug Mother Earth also, Mother Nature. Just invite the Mother Nature into ourselves. Mother Nature, Mother Earth. We are all part of the nature, my dear friends. Just hug yourself with the mother, vice versa. ప్రకృతికి అనుగుణంగా మార్పు చెందుతాను. నాలో ఉన్న ప్రేమను ప్రకృతిలోకి ఇస్తున్నాను. ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రేమని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని అనుకోండి. Those who doesn't know English, Telugu, just observe the energies from the nature, and from you it is going out, and from nature it is coming into you. Just observe the nature, my dear friends. The greenery, the light, the air, everything in the nature, whatever it is there in the nature, all those energies are coming into us, and from our body, the love energies are going into the nature, and the love in the nature, it is coming into us. Just observe the energies. So nice, my dear friends. All are doing very well. Don't open your eyes. Just be with yourself. భగవంతుడి ఆజ్ఞను అమలు పరుస్తాను అనుకోండి. చాలా బాగా చేస్తున్నారు అందరూ కూడా. అద్భుతంగా ఎనర్జీ ఫామ్ అయింది. ఇలా అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, నేను ధ్యానాన్ని నమ్ముతున్నాను, ధ్యానం చేస్తాను, ధ్యాన ప్రచారం చేస్తాను, ధ్యాన జగత్తుకి ఉపయోగపడతాను. నా ద్వారా ఏ మంచి అయితే జరగాలో ఆ మంచిని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. నేను రాయిని ప్రేమిస్తాను, నేను పక్షిని ప్రేమిస్తాను, ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని నేను ప్రేమతత్వంతో స్వీకరిస్తాను. నాలో ఉన్న ప్రేమని ప్రకృతిలోకి పంపిస్తున్నాను, ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రేమని నేను స్వీకరిస్తున్నాను. Yes, friends. Nice. Just be with you. Say thanks to your higher self and the masters we have invited.
all of them. Thank you very much. Slowly put your hands, both of your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly take away your hands and open your eyes. Just clap. Thank you so much, Himavindu garu. Energetic meditation. Thank you so much. Yeah. Friends, if possible, please turn on the cameras if you can. I want to see all of your faces. And if you want, I can explain it to you. Turn on your camera, please. Thank you, friends. How was the meditation? You felt the light in you? A beautiful meditation. Thank you. Really compatible. Yeah. Like, they're not a lot of people. Thank you, Rashni garu. But we're all zero faith. I think I can like put it on. Yes, you felt the light. Anybody felt the light inside you? It's Yes. All of you welcome, my dear friends. Happy Women's Day today. Happy. All are happy, huh? Do you feel that happy today? Yes, After doing this meditation, we'll feel automatically that enjoyment will be there. Yes, ma'am. Wonderful gift on Mother's Day. Thanks, Swayam. yeah. Lots of energy. I could feel it. Thank you. Thank you Yes, so much. Thank you, Chitra. Daily Thank you can you, do Himavindu this garu. meditation. Now. Daily you can do this meditation. We have to invite whichever God you like. You feel like meditating with them. You can call those energies with you and ask them to sit nearby you, and they will also do meditation with you. If you ask Baba to come, Shirdi Baba will come. Whoever you want, they will come and sit by your sides also. We'll do our meditations like that for little days. For some days, they'll guide us also. They'll give their energies. If we become pure, that only they want. Actually, they want pure bodies, pure wombs, so that higher masters will come and take birth on earth. Through womb only they can come. No, that is the only way they will take birth. So that's the way they will come. So they are asking our bodies to become pure. How it will become pure means హర్షడ్ వర్గాల్లో ఉంటాయి కదా మనకి. How many are in Telugu? It's okay. Sometimes I can use that Telugu words. Yes, Himavindu garu. Some of them want in Telugu, so we use both languages, English and Telugu. Possible. Yeah. That హర్షదే కామ్ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అని విల్ సే నో దట్ కామ క్రోధ లోభాల నుంచి మనం we have to come outside of those energies actually. That స్వార్థం అనేది ఉండకూడదు అక్కడ. యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. అదేదైతే మీరు జడ్జ్మెంట్ చేస్తారో, కామెంట్ చేస్తారో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ పీపుల్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దట్ థర్డ్ డైమెన్షన్ థాట్స్ ఉన్నాయి కదా, యు నో దట్ థర్డ్ డైమెన్షన్ థాట్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ అ డ్యుయాలిటీ. మంచి చెడు, డే అండ్ నైట్, all these two types of thoughts, we should erase all those two thoughts. So we have to that oneness, we have to go through the oneness. Oneness means there is only one. The triangle itself will speak everything. From the tip of the triangle will come here and into that duality, and again going backward to the oneness again. So doing this meditation, we'll come here to this tip, the third one.
triangle, no? There we should know that we are coming from the source. We are also the part of the source. మనం కూడా మూల చైతన్యంలో ఒక భాగం. మూల చైతన్యం, ఒక apple, if there is one apple is there, think, visualize one apple, you cut it into 10 pieces, and is there any differences between all those pieces? No, all the pieces will be the same taste. Is there any piece is sour or anything is salty and one is sweet? No. All the pieces will be same taste with one fruit. So we are all belong to the source. Whatever the source has the ఆ ఎనర్జీస్ ఏదైతే ఉంటాయో మూల చైతన్యంలో అవే మనలో ఉంటాయి. We will also have the same energies. So we are not different from the source, but we have forgotten everything now. We think we are different, you are different, and I am different. But when you know about the energy, we are all one. Energy is only one. That we should feel that. That comes only when you do meditation. While you do meditation only, you will feel that energy system. That we are all not this physical bodies, we are all energy bodies. మనమంతా శక్తి స్వరూపాలం. ఈ భౌతిక దేహం కాదు. భౌతిక దేహంలో నివసించడానికి వచ్చిన ఆత్మ స్వరూపం. దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చిన దివ్యాత్మ స్వరూపం మనమందరం. This is the uniform of Earth planet, this body, this physical body. So we are taking this uniform and learning through this body. Whatever we have to learn here on the Earth planet. Earth planet is a school. Think that it is a school actually. See, with the school uniform only we'll be remembered, oh, you are from this school, na? You are wearing this type of uniform. With the uniform only we'll get, oh, she's from that school because she's wearing this uniform. So this human body is the uniform of Earth planet. So coming to this Earth planet with this uniform, we are getting the knowing the knowledge. We are అంటే జ్ఞానాన్ని అనుభవపూర్వకంగా, అనుభవమే జ్ఞానం, అనుభవపూర్వకంగా జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఈ శరీరం ద్వారా. సో మనం ఎప్పుడైతే అమ్మగా తయారవ్వాలి, ఒక తల్లిగా ఉండాలి అంటే భూమి మీదకి, if a pair as a mother we want to become a mother, that child decides, they will choose you. Actually we will choose the husband, wife, mother, father, and maternal aunties and paternal mothers, everybody will choose. But the children's we can't choose. The children's will choose us. So this pattern is it is written in the that Telugu book I am reading, but Soul's Journey, Peter Richellu. If you read that book, in that Peter Richellu says all those things, how the soul's journey is going, how the womb, see, ఆ womb అనేది, ఆ గర్భం అనేది చాలా దివ్యమైనది. Everything has been distorted in this era actually. ఎందుకంటే 4 పాదాల మీద నడిచేది సత్యయుగం, ఇప్పుడు ఒక పాదం మీద నడుస్తుంది కలియుగం, అయిపోయింది. సంధియుగం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు మళ్ళా సత్యయుగం, ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ సత్యుగ. దేర్ ఆర్ 4 యుగాస్, యూ మే నో దట్. బట్ ఇన్ సత్యయుగ all pure souls will be there. Now Satyuga will be already started in 2012 it started, and the golden era is going. In 2032 everything will come to its form. So we have to prepare ourselves to go into the next, that is 5th dimension. Now the earth has been transformed into the 5th dimension. Only the we people who are staying on the earth has still not yet transformed. Still we are in the 3rd dimension with the dualities. మంచి చెడు, చదువున్నది చదువు లేదు,
మంచి ఐ మీన్ జ్ఞానంలో ఉన్నతంగా దిగువగా అనే 2 రకాలుగా రేయి పగలు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం వీ హ్యావ్ టు రీడ్ సమ్ బుక్స్, అదర్వైజ్ డూ యువర్ ప్రాక్టీసెస్ దిస్ మెడిటేషన్. ఎంతసేపు నువ్వు సాధన చేసుకున్నప్పుడు నీ లోపలే నీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో నుంచి నువ్వు ఆత్మ ఎప్పుడైతే జన్మ తీసుకుందో ఫ్రమ్ దట్ ఆనర్స్ దట్ నాలెడ్జ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. So when you do meditation, that subconscious mind will get activated, and whatever knowledge is stored in the subconscious mind, that comes out. అక్కడి నుంచి నీకు నాలెడ్జ్ అర్థమవుతుంది. లేదు ఇప్పుడు బుక్ చదివామనుకో, ఇప్పుడు బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇది మహా అవతరణ, ఈ బుక్ చదివామనుకోండి, దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ఆల్రెడీ ఇదన్నీ నాకు ఎక్కడో తెలిసినట్టున్నాయే, ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. ఈ కంటెంట్స్ అన్ని మనకి ఇంతకు ముందు ఈ న్యూ ఎనర్జీ అయితే తెలియదు ఎవరికి. అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ ద ఎర్త్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది. అట్ ప్రెసెంట్ ఎర్త్ మీద న్యూ ఎనర్జీ జరుగుతుంది. మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బుక్స్ చదివి ముందుకెళ్తున్నాం. కొంతమందికి చదవకపోయినా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ బయటకు వస్తుంది, దాని ద్వారా ముందుకు వెళ్తారు. సో దేనికైనా ముందు కావాల్సింది మెడిటేషన్, శ్వాస మీద ధ్యాస, సాధన. యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ టు యూ. That is easy way, because no need of going somewhere, or no need of giving money. Nothing is there to do your meditation. Just sit in a feel good place in your house. Just sit there, just close your eyes and be with your breath. Starting you will get thoughts. Okay, let it come. Whatever thoughts is coming, let it go, leave it. Don't go behind the thoughts. Just be with your breath. If you don't get the thoughts, if you are going inside your bodies, then leave that. Be with your being with the breath is not necessary all the time. When you go inside, అంటే నీ శ్వాసని గమనిస్తూ నీ శరీరంలోనికి నీ యొక్క ప్రయాణమే ధ్యానం. ది అంటే శరీరం, యానం అంటే ప్రయాణం. నీ శరీరంలోనికి నీ యొక్క ప్రయాణమే ధ్యానం. సో ద పీపుల్ who who practices meditation, they know each and every knowledge will be given to you. That cell knowledge and whatever before, how many births you came here, how many births if you want you will take, whether you will be here in this planet or you are going to the other planets, and which star planet you have come. So for me, from 2005, I have started doing this meditation. Now I have come from Lyra planet, and this is my 438th Janma, this one. Auto writing lo teluskunna. There are many lives I have taken on earth. Everything to get to know the knowledge. Talliga oka mom, if you want to become a mom, that is the greatest, highest, because we are giving chance to the soul to come on the earth. So అది చాలా పెద్ద ఒక గిఫ్ట్ అన్నమాట. మదర్గా మనం ఒక ఆత్మకి జన్మనిస్తున్నాము అంటే డివైన్ ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక ఆత్మని ఇస్తున్నాం అన్నమాట, ఇవ్వాలి. See, in one of the janmas, I am the mother of snakes. నేను కద్రువని, one of the janma. In that janma, I was very, చాలా arrogant గాను, చాలా అహంకారంతో, వెర్రవీగుతూ ఉండేది అప్పుడు. When I know that janma, I was not, and I was arrogant and everything. In this janma, I have to change myself again. నా స్థితిని నేను మార్చుకోవాలి ఇక్కడ ఈ జన్మలో. ఆ జన్మలో ఏం తప్పు చేశానో ఈ జన్మలో ఆ తప్పు నేను చేయకూడదు మళ్ళా. అగైన్ ద సేమ్, అది అగైన్ ద సేమ్ fault what I have done in that janma, I shouldn't do in this janma again. So now I have to change myself. I have to become a nice mother now.
So why I have given birth to that snakes in that Janma? What happened? So everything will be given to you. Again now, in this Janma, I have to చేంజ్ మై సెల్ఫ్ నౌ. ఇప్పుడు నేను ఆ తల్లిగా ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఎందుకు నేను అప్పుడు ఆ తల్లిగా నేను జన్మ తీసుకున్నాను, ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే అటువంటి తల్లిగా నువ్వు ఉండొద్దు అని ఇతరులకి చెప్పాలన్నమాట. నేను ఒక మీన్ అరగెంట్ గా ఉండొద్దు, అహంకారంతో ఉండొద్దు, ఒక నాట్ ఇట్స్ బ్యాడ్ మదర్ అన్నట్టు అనమాట. అలా ఉండొద్దు. యూ షుడెంట్ బి అ మదర్ లైక్ దట్ అని అది చెప్పడానికి నేను ఆ జన్మ తీసుకున్నానని నాకు నా లోపల వచ్చింది. ఇంకా చాలా ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ సి వెన్ ఐ గివ్ ద స్పీచ్ ఇన్ మై మదర్ టంగ్, దట్ భావం అవన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నో, ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆల్ దోస్ ఫీలింగ్స్ అవుట్ సైడ్. If it is in Telugu, I can everything I can give it easier. So whoever doesn't understand, if you want, you can ask me after you call me also. I can explain it. But in Teluguలో చెప్పేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ భావం బయటకు వస్తుంది. ఏదైతే స్వార్థంతోనూ ఏదో అసూయతో ఇటువంటి వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్లో మీకు చెప్పాలి అంటే కొంచెం టఫ్గా ఉంటాయి ఒక్కసారి. సో wherever you find it is very tough, I can explain it after a while. So in English, I think. So many janmas I saw. నా జన్మలన్నీ చూసుకున్నా. ఇప్పుడు now you want to become a mother. Now you have to change your thoughts. You have to become a divine entity. అంటే దేవుడుగా you should become a god actually. Now so much of energy is flowing into the earth planet now, cosmic energy. Before 2012 they were all grids closed and the knots were tied. So that's why the cosmic energy is not flowing at that time. So the souls are not that very much knowledgeable. Now everybody has been awakened now. Awareness has been created everywhere. Now what is happening? Cosmic energy is flowing how much you want. So you should keep your vessels. What is the vessel? Our head is the vessel. That old energy, what are the old patterns of the life should be erased. So when you do meditation, the old patterns of life, everything will be erased. And new patterns will come and sit when only when you read the books. Whatever our Guru has given, the new age spiritual books. All those books, if you read, no, you get the new stuff actually. That new age spiritual stuff you'll get. What is the thing now, what is happening on the earth, no? That type of knowledge we'll have to keep it in our vessel. This is the vessel. But in fifth dimension, we will be having interactions only with our heart energy, heart chakra, not with the mind. We have to close our mind. It will sleep, that's all. You should be with your heart energy. With the heart energy only fifth dimension will be starting. So with the heart you have to spread your thoughts, think, and you have to give the answers also. So before we used to think with the mind, we used to think with the logical mind. If logical mind is there, the spirituality will become very tough. You should ఆ లాజికల్ మైండ్ ఉండద్దు. మనం అమాయకంగా ఎప్పుడైతే దివ్యత్వంతో కూడుకుని ఉంటామో, కలిసి ఉంటామో, ఆ దివ్యత్వంలో ఉన్నప్పుడు అమాయకంగా నీకు ప్రకృతి సహకరిస్తుంది. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు బికమ్ అ డివైన్ సోల్. ఎప్పుడైతే నిన్ను ఉన్నతంగా తయారు చేస్తుందో అప్పుడు మీరు తల్లిగా అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఆ డివైన్ సోల్స్ మిమ్మల్ని ఎంచుకుంటాయి. ద హయ్యర్ సోల్స్ నో, దే విల్ చూజ్ యూ, దే విల్ చూజ్ యువర్ womb. దే వాంట్ టు హ్యావ్ దేర్ బర్త్స్ ఆన్ ఎర్త్. ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవాలని హయ్యర్ డైమెన్షన్స్ లో, ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో మాస్టర్స్ దే ఆర్ వెయిటింగ్. దే ఆర్ ఇన్ ఎ క్యూ యాక్చువల్లీ. But we are not in awareness. We don't know what is happening. We are telling, "Iyo నాకు ఇంకా నేను కన్సీవ్ అవ్వలేదు." Nobody is ready to conceive. Nobody is ready to take the responsibilities actually. Just for the sake I have to become a mother, they want to
become a mother. It's not right, actually. You have to take the responsibility of the kid. You have to take everything. You have to put your efforts. ఎంత పూర్తి నమ్మకంతో with love and affection before itself. There is an example. My own sister, she had a boy first after getting married within 3 years. And after 10 years, she didn't have any other baby. She was working and her husband, both of them are working. That boy is okay. He's going to school. After 10 years, her husband said, I want a baby girl baby. In meanwhile, she got sugar and BP, everything. She is not actually, her health is not that good to give a బేబీ ఇంకో బేబీని ఇవ్వడానికి ఆ శరీరం సహకరించే స్థితిలో లేదు. She went and consulted the doctor. They said, no, you are already having a baby. Now again the second baby after 10 years, it's not good for your health. Any one ఏదో ఒక ప్రాణం పోతుంది, వద్దు. Already you are having one baby boy, no, don't do all things like that. Again, for second opinion, she again went to another doctor. The same thing that doctor also told her. She does meditation. Then she called me, Akka, I want baby girl. Doctors are telling like this. I don't know what to do. She's crying in the when she's calling me and she's talking with me. Then I said, no, dhyanani namutunavu kada. You are believing in meditation, then believe in masters. If you want baby girl, tell to the masters that you will take care of her from the womb itself. Try to talk with her. Put your hands on your stomach. Tell the soul to come and invite the soul. Everything I gave her, everything. Then one fine morning, a voice came and she started doing meditation. She left the doctor's advice. No, నాకు అమ్మాయి కావాలి, నేను కంటాను, నేను ధ్యానం చేస్తాను, masters are there. So she was doing meditation, and while doing the meditation, one fine morning, one voice came, Amma ani. She was thinking, అబ్బాయి వచ్చాడేమో స్కూల్ నుంచి అని. It was మధ్యాహ్నం 2 o'clock. ఇల్లంతా వెతికింది, ఎక్కడా లేదు. పిల్లోడు ఈవినింగ్ 4కి వస్తాడు. ఇదేంటి 2 అయింది, who has come and calling me? I don't know who is coming and calling me. I don't do meditation. I'm very afraid of doing meditation. Some voices are I'm hearing. So she called me again and I told her, it's nothing but I thought its masters has come and they were talking. That her child only, she came, and the commitment will be there. They will have, before getting born here, they'll have a commitment with the parents, that souls, kids souls. అంటే పిల్లలుగా పుట్టవలసిన వాళ్ళు ముందే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుకుంటారు. వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ ద కిడ్ వాంట్స్ టు ప్రాక్టీస్ మ్యూజిక్, దే విల్ have their birth in the musical family background. So they'll come and have their ఎలా చెప్పాలి అంటే అదే కమిట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి పేరెంట్స్ అండ్ కిడ్స్. They'll have some commitment before itself when coming into the womb. That happened to my sister. And again I told her, no, you don't leave the meditation, you continue just. And she continued, she conceived, and after 10-11 years she got a baby girl. Now she is in 9th standard, and the boy he has finished his BTech, engineering. So she's also stays in Virginia only, Ashburn. My sister stays there only. Okay, so many, not only that, and many other examples are also there. First, you should believe in that. Belief system should be there in you, that I am believing in the all that is Mola Chaitanyam, that is source. From the source, it hears that you should first of all connect your higher self. Higher self is nothing but it's you only, with all the energies and strength, everything. It stays in the higher realms. So you should connect to your higher self. Whenever you sit in the meditation, daily do meditation, daily be with you, just for at least 3 hours, morning 1 hour, afternoon 1 hour, and evening 1 hour. So be with your higher self, just invite your higher self. If you want to see your higher self, how it will be, how I have to invite.
It is your picture. That's all. It's you only. With చాలా శక్తులతోనూ జ్ఞానంతోనూ స్థితులతోనూ ఉన్నదే నీ పూర్ణాత్మ. ఎప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చుంటే జస్ట్ ఇన్వైట్ ద పూర్ణాత్మ, జస్ట్ టాక్ విత్ ద పూర్ణాత్మ, సిట్ దేర్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ జస్ట్ ఆస్క్. సి ఇఫ్ యువర్ కిడ్ గెట్స్ హంగ్రీ, without asking itself, you will feed the kid. The next room, next house owner, they won't come and give the food for your kid. It's you have to take care of your kid. You will take also. The kid won't ask for the food. Without asking itself, you will be ready to feed the kid. So it is the same thing. It's our soul. The higher self is our soul's mother, our higher self. So whenever you call the higher self, just first of all you connect with your higher self, then sit in meditation, and whatever you want, just ask like you are asking to your mother. అమ్మ నాకు అన్నం పెట్టు అని అమ్మని అడుగుతావు. అడగకుండా అమ్మ అన్నం పెడుతుంది. అయినా నువ్వు ఏదైనా కావాల్సి అమ్మని అడుగుతావు, పక్కింటి వాళ్ళని అడగం కదా. ఇక్కడ కూడా హయ్యర్ సెల్ఫ్ని ఇన్వైట్ చేసుకుని కూర్చోగానే నాకు ఇది నా సమస్య అంటే ఫస్ట్ నీ హయ్యర్ సెల్ఫే వచ్చి నీకు క్లియర్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్స్. హయ్యర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ కమ్స్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ నో that there is a higher self for each and every soul here, whoever stays in the earth planet. Not only earth planet, in every, అంటే దేవతలు కూడా వాళ్ళకి బాడీ వెకేట్ చేసే స్థితి వాళ్ళకే ఉంది. ఎవరెవరైనా చావుని చూస్తాం. చావు అంటే నథింగ్ బట్ లీవింగ్ ద ఫిజికల్ బాడీ. దట్స్ ఆల్. we are all having 6 other bodies also. This is the physical body. So with the physical body we have to connect with our higher self first of all. అప్పుడు తర్వాత ఊమ్ క్లీన్ చేయి. నీ బాడీలో ఏదైనా క్లీన్ గా లేదు అనిపిస్తే ముందు నువ్వు నీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ ని ఇన్వైట్ చేసుకుని క్లెన్స్ చేసుకోండి. జస్ట్ క్లెన్స్ యువర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ అండ్ యువర్ ఊమ్ ఆల్సో. దెన్ ఇన్వైట్ ద సోల్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. గర్ల్ కావాలా, బేబీ బాయ్ కావాలా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ విష్. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ యువర్ విష్. నువ్వు ఏది కావాలి, జస్ట్ నువ్వు ఒక తల్లిగా ఆ బిడ్డని విశ్వానికి ఉపయోగపడే ఆత్మగా తయారు చేస్తాను అన్న సంకల్పం ఉండాలి నీకు. సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా తయారు చేస్తాను. ఎవ్రీబడి విల్ గెట్, అంటే ఆ కిడ్ ద్వారా, ఆ యొక్క సోల్ ద్వారా వాళ్ళందరూ తయారయ్యేలాగా, ఉపయోగపడేలాగా, మంచిగా తయారయ్యేలాగా ఈ వ్యక్తిని నేను తయారు చేస్తాను, ఈ బాబుని అని నువ్వు సంకల్పం చేసుకుని మెడిటేషన్ చేస్తే విదిన్ 1 month లో మీరు కన్సీవ్ అవుతారు. You should know the process, how to invite the soul and how to connect with the soul. Mundu you should have that namakanni, belief system. You have to believe in you. For that you should read books. The Earth, Barbara Marciniak, one book is there about Earth. It says, Barbara Marciniak says about the, then Atmayanam, that is in Telugu, పీటర్ రిచెల్లు, ద సోల్స్ జర్నీ ఇంగ్లీష్లో. అలాగే డొలారిస్ క్యానన్ బుక్స్. జస్ట్ యూ రీడ్ ఆల్ దోస్ బుక్స్, దెన్ యూ నో హౌ టు హ్యావ్ ద ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద సోల్స్, హౌ టు ఇన్వైట్ ద సోల్స్ ఇన్సైడ్ యూ. నీ ద్వారా సి వన్ వివేకానంద ఇస్ దేర్, హౌ హీ కేమ్. వన్ యోగానంద పరమహంస, హౌ ద మదర్ వాళ్ళని ఎలా పెంచింది, సమాజానికి ఉపయోగపడేలాగా ఎలా తయారు చేసింది. ఎవ్రీథింగ్ will comes from the mother only. According to mother's thoughts only, the baby will be brought up. So mother should be divine. First of all, we should become a divine person. We should know the rules. We have to change ourselves. We should become the gods, and we should become the pure souls. Then the pure soul come and they will మనల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మన ఊంలోకి వస్తారు. మనల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక వన్ ఆఫ్ మై సన్ ఈజ్ ఆదిశేషు. నౌ ఐ నో దట్. అండ్ మై సెకండ్ సన్ ఈజ్ వినాయకుడు భార్య సిద్ధి బుద్ధి, ఆ 2 wives ఆఫ్ గణేష. 1 wife సోలే నా సెకండ్ సన్. నాకు ఐ నో దెమ్. అందుకని అప్పటి నుంచి నో జడ్జ్మెంట్, నో కామెంట్.
వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు లీడ్ చేసుకుంటారు. జస్ట్ లీవ్ దెమ్, జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు డూ మెడిటేషన్. అదర్వైజ్ బీ ఇన్ ద miraculous thoughts, be divine, be friendly. So every mother should become a friend for their children's. You don't see that your children are not your children. Khalil Gibran will say, your children are not your children. They have come through you, that's all. They are not yours. So don't control them. They are laksham, వాళ్ళ లక్ష్యం వేరు, వాళ్ళ లక్ష్యం వేరు, మీ లక్ష్యం వేరు. వాళ్ళ లక్ష్యం వైపు వాళ్ళని నడిపించండి. జస్ట్ బీ ఎ గైడెన్స్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఉండండి, అంతేగాని కంట్రోల్ చేసి నేను చెప్పినట్టే నువ్వు విను అని వాళ్ళ మీద కంట్రోల్ చెయ్యొద్దు. డోంట్ కంట్రోల్ దెమ్. జస్ట్ ఒక ఫ్లవర్స్, ఒక పువ్వు లాగా వాళ్ళని జస్ట్ లవ్ దెమ్. లవ్ యువర్ కిడ్స్, లవ్ యువర్ చిల్డ్రన్స్. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఓన్లీ వెన్ యూ బికమ్ ఎ డివైన్ మదర్ ఓన్లీ యూ క్యాన్ love those beautiful souls actually. So that beautiful souls meeloki ravali ante just practice meditation. That is the only one way that divine souls will come and select us as their mothers. So mano divine mother ga tayaru అయినప్పుడు divine souls మనల్ని ఎంచుకుని మనల్ని చాయిస్ తీసుకుని మనల్ని ఎంచుకుంటారనమాట మదర్ గా. మనం అప్పుడు ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తాం, నువ్వు ఏది చేస్తే అది నేర్పిస్తావు. యూ విల్ బికమ్ ద మిర్రర్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్స్. వాట్ యు డూ దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ చిల్డ్రన్, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు నా పిల్లలు నా మాట వినట్లేదంటే యూఆర్ నాట్, వాళ్ళని అలా పెంచావు, ఇట్స్ యువర్ ఫాల్ట్. నీలో మార్చుకో, తప్పలేదు. మనకి తెలీదు ఎలా ఉన్నామని. నా పిల్లలు నా మాట వినట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏంటి? నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్. మన గురువుగారు మనకు ముందే చెప్పారు, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి. నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు చెయ్యి, అంతే. నా కొడుకు ఇంజనీర్ అవ్వాలి, నా కొడుకు డాక్టర్ అవ్వాలి, నా కొడుకు డాన్స్ అవ్వాలి, వద్దు. లీవ్ దెమ్, లెట్ దెమ్ బి వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. అట్లాగా పెంచండి, నీ కంట్రోల్ చెయ్యొద్దు. జస్ట్ గివ్ దెమ్ లవ్ వైబ్రేషన్స్. వాళ్ళని ప్రేమించండి, వాళ్ళని కంట్రోల్ చెయ్యొద్దు. వాళ్ళకి ఏం మంచి చెడు వైపుకి వెళ్తే, ఇఫ్ దే గో ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్, ఆ డైరెక్షన్ ని మార్చండి, అంతేగాని కంట్రోల్ చెయ్యొద్దు. వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వండి, మంచి నేర్పించండి, విలువలు వాల్యూస్ నేర్పించండి, ఇటువంటివి చెప్పండి. మంచిగా కాన్వర్జేషన్ చేయమనండి, అందరితో మాట్లాడమనండి, అందరిని యాక్సెప్ట్ చేయమనండి, సమాజంలో ఎలా ఉండాలో నేర్పించండి. నువ్వు అది వదిలేసి నువ్వు డబ్బు సంపాదించు, వద్దు. డబ్బు నువ్వు అనుకుంటే వచ్చి తీరుతుంది. ఎంత ఉందంటే ఫైనాన్స్ ఈస్ గివెన్ లైక్ ఎ ఓషన్. ఇట్స్ దేర్ ఆన్ ఎర్త్ లైక్ ఓషన్. వాట్ ఎవర్ థింగ్ యూ టేక్, a mug, you bring a mug of water. If you take a bucket, you're bringing a bucket of water. And if you're taking a drum, you're bringing a drum of water. If you take a spoon, you bring a spoon of water. But the water is like a ocean. Finance is like a ocean. నీ బొర్రలో ఇటు స్పూన్ ఉంటే స్పూన్ డబ్బే ఉంది నీ దగ్గర. అదే టాటా బిర్లా, వాట్ దే డిడ్, దే పుట్ ద పైప్ లైన్. దట్స్ వై దే ఆర్ టాటా బిర్లా. దట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అవర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్. The difference is there only in the thoughts. So if we want to become a mother, what we have to do, we have to become a divine person. Bring the divine thoughts inside you, miraculous thoughts. It happens only when you do meditation. మీ సమయాన్ని మీరు పెంచండి, కొంచెం ఎక్కువ సేపు. ఇప్పుడు 3 గంటలు సరిపోవట్లేదు, ఇంకా నాకు నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తుంది, ఇంకా నాకు కోపం వస్తుంది, ఇంకా నేను ఎవరిని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాను. సాధన పెంచు, టైం పెంచు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్. అన్ని నీకు జరుగుతాయి. నువ్వు సాధన పెంచు, ఎనర్జీ పెంచు. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ పెంచావో నీ దగ్గర నుంచి ఎనర్జీ ఇట్లాగా విప్పారి వెళ్ళినప్పుడు పాజిటివ్ ఫుల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తావు. ఒక మ్యాగ్నెట్ మామూలు ఐరన్ పీసు వైర్తో చుట్టి కరెంట్ పంపిస్తే మ్యాగ్నెట్ అవుతుంది. మామూలు మనిషిని కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేసి విశ్వమయ ప్రాణశక్తిని నాలోకి తీసుకున్నప్పుడు నేను మ్యాగ్నెట్ అవుతున్నాను.
ఎప్పుడైతే నేను మ్యాగ్నెట్ అవుతున్నానో పాజిటివ్ వైబ్స్ ని, మిరాక్యులస్ వైబ్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తాను. నువ్వు ఏ థాట్స్ ని రిలీజ్ చేస్తావో అది వెళ్ళి మ్యాగ్నెట్ అయ్యి తిరిగి వస్తుంది. చాలా అద్భుతమైన ప్రక్రియ మనకి పత్రి సార్ నేర్పించింది ఈ మెడిటేషన్ అనేది, శ్వాస మీద ధ్యాస. ఇది స్టార్టింగ్. దీన్ని పట్టుకుని ఇంక ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. మామ్ అవ్వాలి అంటే ఒక మంచి వ్యక్తిని సమాజానికి ఇవ్వగలిగే ఆలోచన ఒక తల్లికి ఉండాలి. A mom should have a miraculous thoughts and they have to give ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని మన సమాజానికి ఇవ్వాలి అనే థాట్ మనకు ఉండాలి. అలా పెంచాలి, ఆ విధంగా ఆలోచించాలి. స్వార్థంతో, అసూయతో నాకే 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 కావాలి నా కొడుకు, నాకే ఉండాలి నా కూతురు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ పెంచడం. మీకు ఇంకా 9 అంటే పర్వాలేదా మేడం టైము? కొంచెము ఇవాళ మదర్స్ డే కదండి, అందరూ బయటకు వెళ్తారేమో. ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ప్లాన్స్. ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఓకే మేడం, ఎలా అనిపించింది క్లాస్? చాలా బాగుంది మేడం, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బ్యూటిఫుల్ ఓకే ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్. స్టాప్ చేస్తున్నా మేడం, చెప్పేనా అందరికి ఎండింగ్? ఎండింగ్ చెప్తాం మేడం. ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తీసుకుందాము. చెప్పండి మేడం, క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, చెప్తాను ఎవరికి ఎలాగ. శివాని raised her hand. క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము, ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని then we'll close. తీసుకుందాం. And I want to take review from the కనక గారు, వెన్నెల గారు and గీతాంజలి గారు. How did you feel అండి? చాలా బాగుందండి సెషన్. కానీ నాదొక క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ అవుతున్నాం, మనకి ఎట్లా పిల్లల్ని పెంచాలనేది కూడా తెలియదు. సో ఇట్స్ ఎ నాట్ యాక్చువల్గా ఒక పర్సన్గా ఉపయోగపడే ఒక కిడ్ని తయారు చేయడం అనేది ఒక కళ. ఆ కళని మనం ఎట్లా నేర్చుకోవాలి? ఇప్పుడు మెడిటేషన్ ఓన్లీ చేస్తే ఆ మెడిటేషన్ త్రూ మనకి ఎట్లాంటి సందర్భంలో ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఇట్లాంటి మొత్తం తెలుస్తాయా అనేది నాకు క్వశ్చన్ అండి. ఓకే అమ్మా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనం పుట్టాం, పెరిగాము మన అమ్మ దగ్గర, మన ఒక స్థితిలో పెరిగిపోయాం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక కిడ్నీని పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఎలా పెరిగాం గుర్తుండదుగా చిన్నప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు నేను కన్సీవ్ అయ్యాను అని మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, ఆ క్షణం నుంచి ఆ సోల్తో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయాలి మీరు. ఆ సోల్కి అన్ని చెప్పుకుంటూ, మంచి చెడు మంచిగా చెప్పుకుంటూ మాట్లాడుతూ, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు పలకరించాలి. మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు లోపల తీసుకుంటూ ఉంటారు, అన్నీ తెలుస్తాయి వాళ్ళకి. ఎలా ఉండాలి, సమాజంతో ఎలా ఉండాలి. నీకు బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. మామ్స్ టు బి ఏ మామ్కి మంచి మంచి బుక్స్ వస్తున్నాయి, అవి చదివి వినిపించడం, స్టోరీస్ వినిపించడం. డివైన్ ఇప్పుడు జాతక టైల్స్ ఉన్నాయి, బుద్ధుడు స్టోరీస్ ఉన్నాయి, కృష్ణ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అసలు నేను మా అత్తయ్య కోడలు అనమాట, తను కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఇదే చెప్పాను, మెడిటేషన్ చేయి తల్లి. పిల్లలు బయటకు వచ్చాక మన మాట వినరు, నువ్వు ఎంత చెప్పు అల్లరి చేసేస్తారు. అదే నువ్వు కన్సీవ్ అయ్యాక 3rd month 4th month నుంచి స్టార్ట్ చేసి మంచి చెప్పు, అల్లరి చెయ్యొద్దు కన్నా, చక్కగా భోజనం చెయ్యి, అన్నం పెడితే చక్కగా బయటకు వచ్చాక వాళ్ళ మదర్ ఏం చెప్పింది అది విన్నారు మేడం వాళ్ళ పిల్లలు. అప్పుడు అంది, ఆంటీ మీరు చాలా, అత్తయ్య మీరు చెప్పింది చాలా బాగా పనిచేసింది, కన్సీవ్ అయినప్పుడే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను, చక్కగా అల్లరి చెయ్యొద్దు, భోజనం చెయ్యాలి, నువ్వు భోజనం చేయకుండా మానకూడదు, నీ హెల్త్కి మంచిది, నీకు ఏది కావాలంటే అదే పెడతాను, అన్ని ఊంలో ఉన్నప్పుడే మాట్లాడేసింది. అన్ని చెప్తే అలాగే చక్కగా బుద్ధిగా ఉన్నారు, అల్లరి చేయకుండా పిల్లలు. నాకు లేదు, నా పిల్లలు పుట్టేశాక మెడిటేషన్లోకి వచ్చా. కానీ ఈ మాట ఎవరికైనా చెప్పే వాళ్ళు విని వాళ్ళ ముందే బేబీతో, మా చెల్లి అదే, మా అత్తయ్య కోడలు అదే, అలాగా వాళ్ళు చేసేసరికి నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. అయ్యో నాకు ముందే ఎందుకు తెలియలేదు ధ్యానం అనుకునేదాన్ని. కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. మా పిల్లల్ని చెప్పకుండానే మంచి పిల్లలే వాళ్ళు ఇద్దరును, దే విల్ డూ మెడిటేషన్. వాళ్ళు కూడా సమాజం గురించి ఆలోచిస్తారు. నాకు అర్థమైంది తర్వాత. ఓకే, వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి మెడిటేషన్స్కి తీసుకువెళ్ళేదాన్ని అన్ని చోట్లకి. ఐ యూస్ టు టేక్ మై 2 sons, బోత్ ఆఫ్ 2 sons ఫర్ మీ. వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని మెడిటేషన్, 7th standard ఒక అబ్బాయి, 5th standard ఒక అబ్బాయి. నేను మెడిటేషన్లోకి వచ్చాం 2005లో. ఐ యూస్ టు టేక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ మీ. సో వాళ్ళంతా చాలా చాలా మిరాకిల్స్ జరిగినాయి నా లైఫ్లో. మనకి టైం లేదు. I'll take another session to tell all those things. తీసుకుందామండి. I will take more wisdom, more sessions. Friends, మళ్ళీ సెషన్ తీసుకుందాం మేడంతో. ఒక్కటి
ఒక్క గీతాంజలి గారు ఒకటేంటంటే స్వాధ్యాయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మెడిటేషన్ అనుకున్నాం కదా! మనకు నాలెడ్జ్ రావాలనుకున్నాం కదా! సో, స్వాధ్యాయం కంపల్సరీ చేయాలి. బుక్ రీడింగ్. 'దివ్య మాతృత్వం' అవును. బుక్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్ అండి. నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంత నాలెడ్జ్ నాకు లేదు. బట్ మా చెల్లి ప్రెగ్నెంట్ ఉమ్, అయినప్పుడు ఐ రెడ్ దట్ బుక్ ఫర్ హర్ వెన్ షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్. ఓహ్! ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అప్పుడు తెలియదే అని అనుకున్నాను. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బుక్. యాక్చువల్లీ గ్రూప్‌లో అన్ని మెసేజెస్ పెడతాము. బుక్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాము. అండ్ నైట్ మెడిటేషన్ 9-10 PM ఉంటదండి మాది. ఇఫ్ వీలైతే అది జాయిన్ అవ్వండి. మ్యూజిక్ మెడిటేషన్ గానీ, గైడెడ్ మెడిటేషన్ గానీ ఉంటది. లేకపోతే డూ యువర్ ఓన్ సాధన. బుక్స్ చదివి నాలెడ్జ్ రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అదే మేనిఫెస్టేషన్ మంచి కిడ్ మేనిఫెస్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఇచ్ఛాశక్తి, కోరిక ఉంది, క్రియాశక్తి అని అనుకున్నాం కదా! ఆ క్రియాశక్తిలో నాలెడ్జ్ అనమాట. నాలెడ్జ్ బాగా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఎలా కిడ్‌తో మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టుగా. బుక్ రీడింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే. అబౌట్ కిడ్స్, అబౌట్ పేరెంటింగ్. అండ్ ఒక్క నిమిషం బిందు గారు, శివాని ఇఫ్ యూ వాంట్ షేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, ఒక్క ఎక్స్‌పీరియన్స్ తీసుకుందాము. శివాని అలాగే. యాక్చువల్‌గా సారీ ఇంతమంది హాయ్ రేస్ మేడం, మీ సెషన్ చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది మేడం. మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఆ, అది Yeah. అసలు రియలిస్టిక్ గా నా లైఫ్ లో కూడా జరిగింది. నేను కిడ్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను. అంటే ఈ షుడ్ బి వెరీ కామ్, ఇట్లా చెప్పిన ఉమ్, మాట వినాలి, ఆ అవును. అందరిలాగా ఇట్లా అల్లరి చేయొద్దు, సతాయించొద్దు, ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. బయటికి ఇప్పుడు ఉమ్, నాకు డెలివరీ అయ్యాక ఇప్పుడు బాబు 6 months అన్నమాట. అసలు ఏమీ ఉమ్, అల్లరి చేయడు, కామ్ గా ఉంటాడు, అందరినీ రిసీవింగ్ చేసుకుంటాడు అనమాట. మా ఉమ్, అత్తయ్య వాళ్ళ సైడ్ అందరూ షాక్, అసలు ఇంత కామ్ గా ఉంటాడు ఏంటి, అందరు అల్లరి అల్లరి చేస్తారు, ఈ బాబు ఏంటి ఇంత, ఉమ్, అంటే ఫేస్ లో ఒక కామ్ గ్లో గా. తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఒక అది. బుద్ధుడు కనపడుతూ ఉంటాడు అందరికి. అది కానీ ఏడవరు. నాకు తెలుసు సీక్రెట్, వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. ఆ, నువ్వు చెప్పమ్మా, మేడం ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అలాగ ఉన్న వాళ్ళకి మెడిటేషన్ చెప్పి ఇలాగ బేబీతో మాట్లాడమని ముందే చెప్పే. నువ్వు అంతే నువ్వు చేయగలిగింది. ఎస్ మేడం. మీరు నేను మీతో కొంచెం ఒక కనెక్ట్ అవ్వాలి మేడం. మీతో మాట్లాడొచ్చా నేను? మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటారు? మాట్లాడచ్చమ్మా. నా నంబర్ ఆ, చెప్తాను, రాసుకోండి. ఒక్క నిమిషం. 9704. ఇప్పుడు అందరూ ఉంటారు కదా, టైం తీసుకుంటది. ఒకసారి 97041 ఓకే 9599. ఓకే 9704195999. 5999. ఒక్కసారి మళ్ళీ 999. చెప్పండి మేడం నెంబరు చాట్లో పెడతాను. 97041 9599. ఓకే మేడం. బిందు మెడిటేటర్. ఓకే మేడం. యా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. 97041951111 కరెక్టేనండి? 599. 5999. 5999 3 nines. ఓకే. 999. ఓకే. 97041959999. Yes. యాహ్! ఓకే Yes. ఫ్రెండ్స్, నేను చాట్‌లో పెడుతున్నాను మేడం నంబర్. ఇఫ్ ఎనీబడీ వాంట్స్ టు కాంటాక్ట్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. అండ్ ఇంకా వేరే సెషన్స్ కూడా తీసుకుందాము. సంచిత ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ టాక్. సంచిత. హలో మ్యామ్. నాది కూడా యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయాలి. అంటే మామూలుగా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మెడిటేషన్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు నాకు ఒక 19 years ఓల్డ్ బాబు ఉన్నాడు కదా. సో నాకు మెడిటేషన్ తెలియదు. 2007లో పుట్టాడు. మళ్ళీ ఇంకొక అబ్బాయి 2014లో పుట్టాడు. సో నేను స్టార్ట్ చేసింది మెడిటేషన్ 2021. అయితే నాకెందుకో ఈ మధ్య క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే దేవి చెక్క గారు వీళ్ళందరూ ధ్యాన మాతృత్వం గురించి చెప్పడము అట్లా చేస్తుంటే ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మేబీ మన ఎనర్జీస్ కూడా కొంచెం హై అవుతున్న కొద్దీ మనకే అట్లా వస్తదేమో చాలా బుక్స్ త్రూ. ఇంకొకటి కూడా ఒక పాడ్కాస్ట్ లో ఒక మాస్టర్ కూడా చెప్పారనమాట ఇట్లా మనము రియాలిటీని ఇప్పుడు కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు womb లో మనకి బేబీ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞానం ఉండదు, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. సో మీరు ఇప్పుడు కూడా మీరు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి కదా. నేను చెప్పలేదే రామాయణము మహాభారత ఇట్లాంటి స్టోరీస్ ఏం చెప్పలేదు అనేసి అనుకుంటాం కదా. కానీ నేనేం చేశానంటే ఈ లాస్ట్ 1 month నుంచి నా womb లో అప్పుడున్న బేబీనే, ఇప్పుడు పెద్దవాడు ఉంటే పెద్దవాడిని చిన్నవాడిని ఇద్దరిని separate గా
సో పెద్దవాడిని ఫస్ట్ ఇన్వైట్ చేసుకొని సో ఆ ఊమ్లో నాకు తెలియకుండా కొన్ని మిస్టేక్స్ చేశాను. నేను చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉండే అంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ మనకు కూడా తెలియదు కదా, ఇది మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళకు కూడా యూటిలైజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా. సో అట్లా నేను అట్లా ఇన్వైట్ చేసుకొని నాకు తెలియదు, నేను కొంచెము దాన్ని మరీ ఎక్కువగా పెయిన్ఫుల్గా తీసుకున్నాను. సో ఆ ట్రామా అంతా కూడా నీకు ఉండకూడదు నీ లైఫ్ టైంలో, నీకు ఇప్పుడు ఉండకూడదు, నీ కిడ్స్ కూడా ఉండకూడదు, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వకూడదని నేను అట్లా చెప్పుకుంటూ క్లెన్స్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో వాడికి సారీ చెప్పుకొని అంటే అప్పుడు మంచి ఇట్లా ఎవ్రీ మినిట్ పీస్ఫుల్గా ఉండాం కదా. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కొంచెం డిజీనెస్ అని, నాజియా అని, వామిటింగ్స్ అని ఇట్లా ఉండి అట్లనే ఉండిపోతాం కదా. సో అట్లా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కదా మేడం, నేను చేసేది కరెక్టే కదా. ఎందుకంటే పెద్దవాడిని ప్లస్ చిన్నవాడిని కూడా ఆ ఊమ్లోకి ఇన్వైట్ చేసుకొని అప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే కన్సీవ్ అయినా అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నా. నేను ఇట్లా 41 days అని కొద్ది రోజులు అంటే టైం పీరియడ్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు మదర్స్ డే కాబట్టి నాకు అది షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ వచ్చే సోల్స్ కే కాకుండా ఉన్న సోల్స్ ని కూడా మనము మన ఊమ్లో ఎప్పుడైతే మనం మిస్టేక్స్ చేసామో, లేదంటే వాళ్ళకి ఇంకా కావాల్సిన జ్ఞానం కూడా మనం ఉండి దాంట్లో ఇవ్వచ్చు. నేను ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను, నా ద్వారా ఎనర్జీస్ నేను నీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో నీ రియాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ముందు వాళ్ళకున్న ఆర్షడ్ వర్గాల్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేయరు కదా పిల్లలు. సో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మన మాట వినకపోవచ్చు. మేబీ ఫ్యూచర్ లో అట్లీస్ట్ చేస్తారన్న హోప్ తో కూడా మనం చేయొచ్చు కదా మేడం. యాక్చువల్ గా మేడం వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని పడకూడదు, వాళ్ళ ఒక లక్ష్యం మీద వస్తారు కదా, మన మీద రుద్దకూడదు అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది కరెక్టే, కానీ ఊము నుంచి చేయగల జస్ట్ వాళ్ళ సోల్స్ ని, ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఉన్నాడు అవినాష్ యొక్క పూర్ణాత్మని ఇన్వైట్ చేస్తాను, హయ్యర్ సెల్ఫ్ ని ఇన్వైట్ చేసి కూర్చోబెట్టుకోవాలి మన దగ్గర పిల్లలది. సో వాళ్ళ హయ్యర్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అర్థం అవుతుందా? యాజ్ ఏ ఫిజికల్ మదర్ గా మనం అక్కర్లేదు, వాళ్ళ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కి వాళ్ళని కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళ హయ్యర్ సెల్ఫ్ ని ఇన్వైట్ చేసి కూర్చోబెట్టుకో. నువ్వు ధ్యానం చేసేటప్పుడు నీ పిల్లల యొక్క హయ్యర్ సెల్ఫ్ తో కనెక్ట్ చేసి నీ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకోండి పక్కన. జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకోండి, వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటున్నట్టు వాళ్ళ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి. ఇట్స్ ఓకే, వాళ్ళు ఏ ట్రామాలు ఏమేమి ఎలాగుండాలో, వాళ్ళ లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలో ప్రతిదీ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కనెక్ట్ అవగానే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు. మనం ఏమి ఇంకా వాళ్ళ గురించి మనం అక్కడ కాలు నొప్ప, చెయ్యి నొప్ప, వాళ్ళకి చదువా, లేకపోతే తిండా, లేకపోతే రిలేషన్షిప్ ఏమి చెప్పక్కర్లా. ఇది విడివిడిగా మొత్తం అన్ని కూడా హయ్యర్ సెల్ఫ్ కనెక్ట్ అవగానే వాళ్ళు మెడిటేషన్ లో కూర్చోగానే వాళ్ళలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. అర్థం అవుతుందా? అర్థమైంది. కానీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే యాక్చువల్గా నాకు కొంచెం ఫస్ట్ బేబీ కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ ఉందని సెకండ్ డాక్టర్స్ కూడా వద్దన్నారు అనమాట. అంటే వాడికి కొంచెం హియరింగ్ లాస్ లాగా కొంచెం వచ్చింది. సో వాడు హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టుకుంటాడు. సో సెకండ్ కిడ్కి కూడా నాకు వద్దు అని చెప్పేశారు. సేమ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా మేడం, మన మీ సిస్టర్ది చెప్పారు కదా. సో నేను అట్లా ఏం చేశానంటే సరే ఓకే, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ బేబీ కూడా సేమ్ అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే మళ్ళీ వాడిని కూడా ఈ ఎర్త్ పైకి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాడికి కూడా పెయిన్ఫుల్ జర్నీ ఉంటది కదా అని చెప్పేసి నేను లైట్ తీసుకున్నాం అనమాట మేము తర్వాత. అందుకే మాకు 7 years గ్యాప్ వచ్చింది. కానీ నేను అప్పుడు మనం భక్తి మార్గంలో ఉంటాం కదా, సో కొంచెం సాయిబాబాని ఎక్కువ ప్రే చేసేదాన్ని అనమాట. ఎనర్జెటికల్ గానే నాకు అంటే నేను ఎక్కువ పూజలు చేసిపోయేదాన్ని, కానీ ఎనర్జెటికల్ గా కనెక్ట్ అయిపోయి నాకు ఇట్లా కావాలి. ఎందుకంటే పెద్ద బాబు మిగతా వేరే కిడ్స్ తోటి గంటలు ఆడుకోవడము, ఐ వాంట్ సిబ్లింగ్ అని అలా ఏడవడము అట్లా చేసేవాడు అనమాట. సో నేను సరే ఓకే అని ఒక 5-6 డాక్టర్స్ ని చేంజ్ చేశాను నేను. యాక్చువల్గా నాకు తెలియదు అప్పుడు మెడిటేషన్. సో మనలో మనకు కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు మనము ఫిజికల్ గా చూస్తాం కదా వెళ్ళి బయట. సో అట్లా చూసినప్పుడు ఏ డాక్టర్ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు. కానీ నేను బాబాకి సరెండర్ అయిపోయి ఓకే నేను ట్రై చేస్తాను అని చెప్పేసి అని నేను స్టార్ట్ చేశాను. కానీ ఎప్పుడైతే వాడు పుట్టిన తర్వాత వాడు 3rd ప్రీ స్కూల్ అట్లా ఏజ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఒకసారి తెలియకుండానే నోరు జారా అనమాట. అసలు మాకు ఇట్లా అంటే వీడి గురించి అని చెప్పకుండా మాకు అసలు బేబీ అంతా లేకుండే గానీ అన్న వల్ల నిన్ను మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నాన్న, ఇట్లా ఆడుకునేవాడు అట్లా అంటే ఓహో మీ ఇద్దరికి నా పైన ప్రేమ లేదన్నమాట అని అప్పటి నుంచే వాడు స్టార్ట్ చేశాడు. అది బాగా లోపల ఉండిపోయింది వాడికి. వీడికి ఏది చేసినా గానీ నన్ను ఏదో నేను ఎక్స్ట్రా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది వాడికి. సో నేను దాన్ని ఆ థాట్ ని ఇప్పుడు ఈ 21 days లోపల నేను మార్చుకున్నా మ్యామ్ నేను అది. ఎందుకంటే వాడు అంటే కడుపులో నుంచే వాడు అది నేర్చుకున్నాడు అనమాట, ఆడుకోవడం అయినా. మేము ఎందుకంటే గోత్రు అయిన ఆ 7 years సంబంధించింది ఏదైతే ట్రామా ఉండిందో అదంతా మాకు అవసరం లేదు కదా.
అన్నట్టు అనుకున్నాం. అవును ఎందుకంటే తప్పదు. మళ్ళీ వాడొచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. కానీ అది నాకు ఈ 21 డేస్ లో అది రిలీజ్ అయింది. యాక్చువల్గా అయితే ఓకే ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ వన్స్ ఏదో ఒక రీజన్ తో నేను ఏదో కొని ఇవ్వకపోయినా ఆ మాట అంటాడనమాట వాడు. కానీ ఇది రాలేదు. మేబీ అట్లా కూడా ఎవరికన్నా ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యా కాబట్టి నాకు అది మేనిఫెస్ట్ చేసుకోగలను. ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనం అట్లా మార్చుకోవచ్చు అని. మార్చుకోవచ్చు. హైయర్ సెల్ఫ్ ని ఇన్వైట్ చేసి కూర్చోబెట్టుకుని మార్చేసుకోవచ్చు. నేను చాలా మందికి చెప్పాను ఇది. నా పిల్లలు నా మాట వినట్లేదు అన్న వాళ్ళందరూ కూడా, కాకపోతే వాళ్ళ లక్ష్యానికి నువ్వు అడ్డుపడద్దు. వాళ్ళ లక్ష్యం దగ్గర నేను మీరు అట్లాగే చేసుకుంటున్నాను. అంతే. కాకపోతే అప్పుడున్న ట్రామాని మమ్మల్ని క్షమించు. ఎందుకంటే Create పెద్దవాడితో చేసుకో. సహా, నాతో మా హస్బెండ్ తో సహా కూడా నేను అట్లా చెప్తూ పోతుంటే ఇప్పుడు వాడి నోట్లోంచి రావట్లేదు అనమాట. Nice experience, madam. Yeah, It's good that thank you, Sanjita garu. Beautiful Yeah. experience. Thank you for sharing. And Thank Karuna Patil, can you explain it in English? And Karuna Patil, I think she left. Okay. Somebody is asking me to translate in English because they're not understanding. She left. That's okay. That's fine. So whoever inkevarana English lo kavala andi idi. If you're already having a child, and then if you want to change, because we don't have the knowledge about the spiritual knowledge, right, when we had kids. So now also the madam is saying that we can invite the child's higher self and then give the instructions and then transform them. Yes. Yeah. Whatever you want So to don't tell worry to the if child, you- you can tell to the higher self of the child. Yeah. Then automatically they'll get transformed. The child will get transformed. Yeah. But don't involve in their లక్ష్యాన్ని ఏమంటారు మేడం ఇంగ్లీష్ లో? వాళ్ళ లక్ష్యం their purpose. Whatever Purpose of life is life, here, we should not change that. we should not change the purpose of life. But what is the trauma between the relationship what we are having with the children? We can easily transform that through inviting the higher self of the kid and make them to sit and ask them to do meditation. Whatever you want to talk them, you can talk in the meditation itself. They'll hear, they'll వింటారు, విని మార్పు they'll get transformed, my dear friends. It happens. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, చెప్పనా? చెప్పండి. కాదు, ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎక్కువగా కూడా ఆవిడ మెడిటేషన్ చేయదు, కానీ చేసిందంటే చాలా గట్టిగా కరెక్ట్ గా చేస్తుంది. ఆఫీసర్ తనేమో బ్యాంకు అసిస్టెంట్ అదనమాట. వాళ్ళ ఆఫీసర్ ఏమో తనని చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడు. చాలా కష్టంగా ఉంది మేడం, ఏం చేయాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే, ఏం అక్కర్లే, జస్ట్ కాల్ యువర్ ఆఫీసర్స్ హైయర్ సెల్ఫ్ అండ్ మేక్ హిమ్ సిట్ డూ మెడిటేషన్, దట్స్ ఆల్. ఇంకేం చేయదు, నువ్వేం మాట్లాడొద్దు, జస్ట్ కూర్చోబెట్టానంటే విదిన్ 1 week తినికి బ్యాంక్ మేనేజర్ గా పోస్ట్ వేరే చోటకి వచ్చేసింది, తిని వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ. నువ్వు నీ హైయర్ సెల్ఫ్ చూసుకుంటది, చక్కగా పిలిస్తే మొత్తం సిచ్యువేషన్ చేంజ్ చేసేస్తుంది. కానీ ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండాలి నీలో. ఎప్పుడైతే ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ తో నువ్వు ఇన్వైట్ చేసుకుని హైయర్ సెల్ఫ్ తో నీ కష్టాన్ని నువ్వు చెప్తావో, సిచ్యువేషన్ క్లియర్ అయిపోయి అసిస్టెంట్ గా ఉన్నవాడే బ్యాంక్ మేనేజర్ గా వెళ్ళిపోయింది వేరే చోట. చక్కగా ఇదే మేనేజర్ అయిపోయింది, హెడ్ అయిపోయింది, ఇంకెవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు, ఈ ఆఫీసర్ తో గొడవే లేకుండా వెళ్ళిపోయింది. అలాగే ఎన్నో జరుగుతాయి. అది విశ్వాసం, నమ్మకం. నమ్మకం అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్, విశ్వాసం అంటే ట్రస్ట్, బిలీఫ్ ఏంటంటే ఫెయిత్, ట్రస్ట్ ఉండాలండి. ట్రస్ట్. You have to trust your inner sense. That meditation, you have to trust the meditation. అది మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మేడం, నాదొక క్వశ్చన్. ఇది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన టాపిక్ గురించి అంటే మనకి లైఫ్లో ఏదన్నా ఒక కష్టం వచ్చింది అంటే అది ఏదో మనకి నేర్పించడానికే వస్తుంది కదండి, అంటే మనం ఎదగడానికి నేర్పించడానికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్లో ఆ బాస్ ఏదో నేర్పడానికి ఒక రోల్ తీసుకొని వస్తాడు మన లైఫ్లోకి, అంటే లెసన్ ఉంటుంది. ఆ లెసన్ ని నేర్చుకోకుండా మనం ఇక్కడ ఎట్లా నేర్చుకునేది లేదు కదా, ఎట్లా స్కిప్ చేస్తాము? అది నాకు క్వశ్చన్. అంటే ఎట్లా అవాయిడ్ లెసన్ అనేది ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నావు అనుకో,
నేర్చేసుకున్నా కూడా ఇంకా నువ్వు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటది. ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఉంటారు. కొంతమందినేమో ఇల్లు వదిలి బయటకు వెళ్ళిపోమంటాడు. కొంతమంది నీ మొగుడు కొట్టినా ఇంట్లోనే ఉండు అంటాడు. అంటే నీ కర్మ అంటే లోవర్ కర్మ హయ్యర్ స్టేజ్కి వెళ్ళాక కర్మ ఉండదు. లోవర్ లో ఉన్నప్పుడు లోవర్ అంటే నాలెడ్జ్ లో కానీ నీ సాధనలో కానీ ఇంకా స్టార్టింగ్ లో ఉంటే కర్మ ఉంటది. అక్కడ అక్కడ అనుభవించాలి అంటే అనుభవించాలి. అవసరం లేదనుకుంటే మారిపోవచ్చు. నీకు ఎనర్జీ ఇప్పుడు నీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉందనుకో, 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం ఈజీ. 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టమంటే నీ దగ్గర 100 రూపాయలే ఉంది, నువ్వు 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? 2000 ఎనర్జీని పొంది 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు. నువ్వు అడిగేది ఎలా ఉందంటే, నువ్వు నీ దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంది, 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టగలవు, కానీ 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలేవు. నేనేం చెప్తున్నానంటే 10,000 నీ దగ్గర ఉంది, 5,000 ఈజీగా ఖర్చు పెట్టచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేయడం ద్వారా మనకి అక్యుములేట్ అయిన ఎనర్జీ అనేది ఈ ఆల్రెడీ లెసన్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోల్ ని తీసేయాలి అని చెప్పి అట్లా సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. నీకు చేసే సాధన శక్తిని బట్టి నీ సిచ్యువేషన్ మారిపోద్ది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. నేను ఏదో చెప్పా, 100 రూపాయలు అర్థమైందా మేడం? నేను అది మనమేమో 100 ధ్యానం చేస్తాం, 1000 ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటాం, ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ 1000 కి సంబంధించిన ఎనర్జీ మన దగ్గర లేనప్పుడు ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాం? నాలెడ్జ్ అయితే అర్థమైంది. ఎనర్జీ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటది. ఇప్పుడు మనము మెడిటేషన్ త్రూ మన ఎనర్జీని అక్యుములేట్ చేసుకుని ఆ సిచ్యువేషన్ అవాయిడ్ చేయాలి. లేదు అంటే మనం గో త్రూ అయ్యి దాని లెసన్ నేర్చుకొని ఆ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ రాకుండా మనం చేసుకోవాలి. 2 సొల్యూషన్స్. అంతే. నేర్చుకొని స్లోగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కొన్నిసార్లు అది అవదు కూడా, ఎందుకంటే మనం ఇంకా అదే ఉంటాం కాబట్టి. అవనప్పుడు నేర్చుకుంటూ ఉంటావు. ఇప్పుడు నీకు 2+1 3 చెప్పలేదా? నువ్వు వాట్ ఈస్ 2+1 అని అడిగింది అనుకో టీచరు, నువ్వు 4 అని చెప్పావు అనుకో, అది రాంగ్ అని తెలుసు. అది 2+1 3 చెప్పేదాకా టీచర్ నేర్పిస్తానే ఉంటుంది నీకు. నువ్వు 2+1 3 అని చెప్పేసావు అనుకో, టీచర్ నీకేం చెప్పదు. ఇంకా నువ్వు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళొచ్చు. నువ్వు 2+1 3 అని చెప్పాలి. 4 అని చెప్తే నీకు ఇంకా నేర్పిస్తా ఉంటది. 3 చెప్పాను కదా, ఇంకా నువ్వు 3 చెప్పావు అనుకో, మళ్ళీ అడుగుద్దా టీచర్ నిన్ను వాట్ ఈస్ 2+1 అని? అడగదు. నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పిస్తావు కదా, ఇంకా నీకు ఇంకా ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్ ఏది, ఇంకా వేరే డివిజన్ అడుగుద్ది, వేరే మల్టిప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోద్ది, అడిషన్ నుంచి వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ లైఫ్ అంతే. ఒకటి నేర్పించాక నెక్స్ట్ ఇది నేర్చేసుకున్నాను కదా, ఇంకా ఎందుకు నాకు ఇదే వస్తుందంటే నువ్వు సరిగా నేర్చుకోలేదు కాబట్టి అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళా వస్తుంది. నేను నేర్చుకున్నాక కూడా వస్తుంది ఏంటి అని నీకు అర్థమైంది అనుకో, నేర్చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్ నీ లైఫ్లో రాదు. వస్తుంది అంటే నువ్వు నేర్చుకోలేదు సరిగ్గా, అది నేను చెప్పక్కర్లేదు, నీకే తెలిసిపోద్ది. ఒక సిచ్యువేషన్ మళ్ళా అదే వస్తుంది నీ లైఫ్లో అంటే నువ్వు సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి. నేను చాలాసార్లు క్వశ్చన్ వేసుకునేదాన్ని నా లైఫ్లో, ఇది నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను కదా, మళ్ళా ఎందుకు వస్తుంది అంటే నేను ఎక్కడో రాంగ్ చేస్తున్నాను. యాక్సెప్టెన్సీ లేదు అప్పట్లో. నాకు తర్వాత తెలిసింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని. ఏది నేను కాదు అని నేను నేర్చుకోవడానికి వచ్చినాయి. ఓకే, నేను యాక్సెప్ట్ చేసాను అనుకో, ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది అనుకో, సాటిస్ఫై అయిపోతావు. నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకో, మళ్ళా అదే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అవునండి, మేక్ సెన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిందు గారు. బ్యూటిఫుల్ సెషన్ అండి, బ్యూటిఫుల్ విజ్డమ్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, యొక్క చిత్ర. ఓకే, వన్ మోర్ పార్టిసిపెంట్ అండి. యా మ్యామ్, చాలా బాగుండే సెషన్, చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండే. నాది ఒక క్వశ్చన్ ఏమంటే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాకు పెద్ద పిల్లలు అంటే మాకు ఇలాంటి దాన్ని ఏం ముందర తెలిసిండలేదు. సో మేము వాళ్ళకి అంటే ఒక మంచి ఇట్లా పోవాలంటే వాట్ వీ కెన్ డూ, ఏం చేయాలా? ఏం చేయాలి అంటే, ముందు మీ కడుపు నిండా మీరు తినేసాక అప్పుడు మీరు అవతలకి అన్నం పెట్టచ్చు, వండి పెట్టచ్చు కదా. మీకే ముందు శక్తి లేదు, మీకే ఆకలి తీరలేదు, పక్కనోడికి ఏం అన్నం పెడతారు? ముందు మీరు తినండి, ముందు మీరు వండుకుని తినండి. అంటే ముందు మీరు సాధన బాగా ధ్యానం చేయండి. ఎక్కడెక్కడ చేస్తే ఎనర్జీని ఎలా పెంచుకుంటాం ముందు తెలుసుకోండి. పిల్లలు ఏం అవరు అంటారు, బాగా భయపడొద్దు. ముందు మనం ఇప్పుడు ఫ్లైట్ లో అంటాడు, బాగా తేడా వస్తే ముందు మాస్క్, ఆక్సిజన్ మాస్క్ నువ్వు పెట్టుకో, ఆ తర్వాత అవతలకి పెట్టు. ముందు నువ్వు ఆక్సిజన్ మాస్క్ పెట్టుకోకుండా అవతలకి పెడితే నువ్వు పడిపోయావు అనుకో, అవతలకి పెట్టడానికి కూడా నువ్వు ఉండవు.
ఉమ్, ఉమ్. సో ఫస్ట్ నువ్వు పెట్టుకో, అంటే నువ్వు సాధన చేయి. అంటే సారీ నువ్వు అంటున్నాను, యా అది యా నో వచ్చేటప్పుడు ప్రాబ్లం అండి, నో ఆ, ప్రాబ్లం. మీరు సాధన మీరు ముందు ఎనర్జీ పెంచుకోండి. ముందు ఓకే. ఎనర్జీ ఇప్పుడు మనం భౌతిక జీవితం ఫిజికల్ లైఫ్ లో డబ్బు సంపాదించడానికి ఏం ఆలోచిస్తాం? ఉద్యోగం, లేదంటే బిజినెస్, లేకపోతే శారీ బిజినెస్ అంటాం, లేకపోతే హోటల్ బజ్జీల బండి అంటాం, ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని ఎలాగో అలాగా డబ్బు సంపాదించాలి కదా. ఇది సరిపోవట్లేదు, ఇంకా డబ్బులు కావాలంటే వేరేది ఏమన్నా చూస్తూ ఉంటాం. ఎలాగైతే భౌతిక జీవితంలో డబ్బు సంపాదించడానికి, ఎందుకంటే డబ్బే ఆధారం కాబట్టి భౌతికంలో, ఆధ్యాత్మికంలో శక్తి ముందు ఇంపార్టెంట్. శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి? శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎనర్జీస్ ని ఎలా పెంచుకోవాలి? నేను ఎలా మ్యాగ్నెట్ అవ్వాలి? దీనికి క్వశ్చన్ వేసుకోండి. ఎనర్జీ ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎనర్జీ వర్క్ అంటే ఏంటి? నేను ఎలాగ ఎనర్జీని అట్రాక్ట్ చేసుకోగలను? ఓన్లీ పౌర్ణమి డేస్ అటు ఇటు మొత్తం 6 days, అటు 3 ఇటు 3, లేకపోతే అటు 2 ఇటు 2, మొత్తం 5 days, లేదు అట్లీస్ట్ 3 days. పౌర్ణమికి ముందు రోజు, పౌర్ణమి తర్వాత రోజు. అలాగే ప్రకృతిలో ధ్యానం చేయడం, వాటర్ బాడీస్ ఉంటే వాటర్ బాడీస్ లో ధ్యానం చేయడం, చెట్ల కింద ధ్యానం చేయడం, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి మెడిటేషన్ చేస్తే ఎనర్జీస్ వస్తాయో తెలుసుకోండి. అలాగే ఎనర్జీని పెంచుకోండి. బాగా ఇక్కడ ఇండియాలో నేనేం చెప్తానంటే, బాగా పురాతనమైన గుళ్ళల్లో బాగా ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. అంటే తిరుపతి కొండ మీద, తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడిలో, శ్రీశైలం శివుడి గుడి, బెజవాడ దుర్గమ్మ గుడి, ఇలా ఆ గుడి అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎనర్జీ ప్లేస్ అన్నమాట. లోపల ఆ ప్లేస్ లో ఎనర్జీ చాలా ఉంటది. అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేయండి. మీకు అక్కడ ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్ మీకు కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేయండి. ఆ ధ్యానం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీస్ బాగా మీరు తీసుకున్నప్పుడు, ఒక ₹1,00,000 ఉందనుకోండి, వేలు చక్కగా ఖర్చు పెడతారు. అంటే మీ సంకల్పానికి మీ పిల్లలు వాళ్ళ సోల్స్ ని ఇన్వైట్ చేయగానే వాళ్ళు వస్తున్నారు, కూర్చున్నట్టు అన్ని అర్థం అవుతాయి మీకు. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టచ్చు. లేదు మామూలుగానే బయట నుంచి మీరు ఎనర్జీ పర్సన్ అనుకో, నువ్వు నోరు తెరిచి ఏది మాట్లాడితే అది జరిగి తీరుతుంది. మీ అబ్బాయిలకి ఇలా చెప్పగానే అలా కూర్చుంటారు ధ్యానంలో వాళ్ళు. నువ్వు ఫుల్ ఎనర్జీగా తయారవుతే చాలు, ఏ మాట మాట్లాడతావో అది మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది. అంత ఎనర్జీస్ ఉంటాయి నీకు. నువ్వు ఒక చోటుకి వెళ్ళాలంటే నీ చుట్టూ ఉన్న ఆరా పెద్దది అవుతుంది. చుట్టూ అందరు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళందరూ. అప్పుడు మన ఎనర్జీ హై ఉందని మనకు అర్థం అవుతుంది. మనం Yeah. హయ్యర్ లో వెళ్ళినప్పుడు మన చుట్టూ ఆటోమేటిక్ గా సెటిల్ అయిపోద్ది. మేడం ముందు మీరు బాగా మెడిటేషన్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడు ఎన్రోల్ అయింది మీరు ధ్యానంలోకి వచ్చి? మేము ఆల్మోస్ట్ అంటే కంటిన్యూస్ గా చేస్తుండేది ఆల్మోస్ట్ 1 year ఇంచా. 1 year ఇంచా. బట్ దానికింట ముందర మెడిటేషన్ లో ఉంటుని ఐ వాజ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ జస్ట్ ఫర్ ½ an hour అలా అంతేనే. ఓకే. యా అంటే నేను మెడిటేషన్కి వచ్చాను మిట ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎ బిగ్ చేంజ్. అంటే 360 చేంజ్ ఉంది అంటే అది తప్పలేదు, అంటే అయింది. కానీ అంటే ఇంట్లో కూడా ఐ సీ ద డిఫరెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. మా అబ్బాయి అంటే మేముండే మా ఇంట్లో లేదు, వాడే సపరేట్ వేరే స్టేట్ లో ఉన్నాడు. అంటే నాకు అంటే వాడి గురించి వాడు కొంచెం మెడిటేషన్ అలా వస్తే బాగుంటుంది అవును అంతా మేడం, అని. అనుకుంటాం అలాగే. యా నేను ఉన్నానుగా, మా పిల్లలిద్దరికి చెప్తాను, వాళ్ళు వినరు. వాళ్ళు వినకుండా వాళ్ళు చేయాల్సిన చేస్తూ ఉంటారు, మనం చెప్పిన మాట ఏం వినరు. నేను ఎంత ధ్యానం చేసినా ఇంకా ఆఖరికి ఎప్పుడన్నా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్న వాళ్ళని ఉంటే నేను వాళ్ళ సోల్స్ ఇన్వైట్ చేసి రోజు లైట్ మెడిటేషన్ చేస్తాను, లైట్ వాళ్ళకి పంపించేసి కూర్చోబెట్టేస్తాను. బికాస్ వాళ్ళు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు మదర్ గా. వారు ఏ పని మీద వచ్చారో ఎర్త్ మీదకి, వాళ్ళ పర్సనల్ ఇది వాళ్ళకు ఉంటది. కానీ వాళ్ళు ఎనర్జెటిక్ గా సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టు సోల్ గా తయారవ్వాలని వాళ్ళకి లైట్ పంపిస్తూ ఉంటాను అంతే. మీరు అలా చెయ్యొచ్చు. ముందు మీరు నిండాలి లైట్ తో, అప్పుడు కదా నువ్వు పంపించగలవు. సో మీరు సాధన చేయండి కొంచెం, రోజుకి 3 hours అట్లీస్ట్ 3 hours చేయాలి మెడిటేషన్. అది నార్మల్. చేస్తున్నాను. యా చేస్తున్నాను. నైట్ అంతా కూర్చోండి. దీంట్లో కొన్ని సాధనలు ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నాకు ఫోన్ చేస్తే చెప్తాను అవన్నీ. వారానికి ఒక ఓకే. మౌనం, వారానికి ఒక ఉపవాసం. ఏంటంటే బాడీని ప్రకృతికి అనుగుణంగా మార్పు చేయాలి మనం. దాంతో అనుసంధానం చేస్తే త్వరగా నువ్వు కనెక్ట్ అవుతావు యూనివర్స్ తో.
అప్పుడు యా నేను థాట్స్ ని మేనిఫెస్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. యా వీక్లీ వన్స్ సైలెన్స్ ఉమ్. చేస్తున్నాను ఆ, చేస్తున్నాను ఆ, ఓకే. అంటే వన్ డే కొంచెము ఫుడ్ కూడా చేంజ్ చేసినాను. ముందర ఫుడ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఐ సా ఏ వెరీ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. మళ్ళీ ఇది యా అగైన్ అంటే ఆ ఫుడ్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యా ఐ విల్ డూ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ ఒక 3 to 4 hours అంటూ గ్యారంటీ అవుతుంది. డైలీ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 4 hours అవుతుంది ధ్యానము. అవును. యా యా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి, వాళ్ళని అంత అంటారేమో కానీ మీరు అందరు కలిసి అంటే మనం వచ్చిన లక్ష్యం, మన ఈ జన్మ తీసుకున్నాం, ఇది ఆఖరి జన్మ చేసుకుందాం. ఇది మామూలు జనాలకి అర్థం కాదు, మన భర్తలకు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు, మన పిల్లలకి అర్థం కాకపోవచ్చు. మన సాధన, మన ఎదుగుదల మనకి ఎంత ఇదిగా ఉంటదంటే, ఇవాళ మార్నింగ్ 6 కూర్చున్న దాన్ని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 దాకా కూర్చోకున్నాను నేను. 3-4 times చేశాను అలాగా. అది ఓకే చాలా తక్కువ. ప్రేమ్నాథ్ సార్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ రోజు ఇంచుమించు నైట్ అంతా కూర్చుంటారు. నేను ఇదిగో నాది ఇది పిరమిడ్, ఇది ఈ శ్రీచక్ర పిరమిడ్ ఇది నాది. అది దీంట్లో అసలు నైట్ అంతా కూర్చున్నాం అనుకోండి, అసలు ఏం ఎనర్జీస్ అంటే పూర్తిగా వచ్చిన లక్ష్యం ఇంకా చాలా చేంజ్ అయిపోయింది నా లైఫ్. అయితే నాకు చాలా తెలుస్తుంది కూడా. సో నేను ఓకే, నాకు అర్థమైంది, నేను ఇంకా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. స్ట్రిక్ట్ గా అంటే నేను ఇంకా క్లాసెస్ కూడా చెప్పాలనుకోవట్లేదు. బికాస్ నన్ను నేను తయారు చేసుకోవడమే క్లాస్ చెప్పడం అంటే. మీరందరూ నేనే, నాకే మీకు చెప్పి మీరందరూ నేనే, నాకు నేనే చెప్పుకుంటున్నా ఫీల్ అవుతూ ఉంటా. ఓ నేను ఇవాళ ఇది చెప్పాను, ఇదేం చేస్తున్నాను నేను, ఎస్ ఐ హావ్ టు డూ దిస్. అలాగే నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి చాలా తెలిసిని చేయలేక కూడా కదా, చెప్పాలంటే బద్ధకమే ఇంకా మనకి. అంటే రకరకాల ఆలోచనలు డిఫరెన్షియేట్ ఉంటే దాన్ని మళ్ళా అవేర్నెస్ లోకి తెచ్చుకుని ఎరుకలో ఉండాలి. అది మనం చేయాల్సింది. ఎరుకలో ఉన్నప్పుడు అలైన్మెంట్ వస్తుంది మనకి, లేదంటే అలైన్మెంట్ తప్పిపోతా ఉంటాం. యా 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 మన యా సాధనలోనే ఉంటాం. ఆల్మోస్ట్ అంటే 3 to 4 hours అంటూ గ్యారంటీ 3 hours అంటూ అవుతుంది. 4 hours అలా యా నైట్ డైలీ ఐఎమ్ కూర్చోండి, డూయింగ్ అలా అలా నైట్ చేస్తాను. కూర్చోండి. యా థ్యాంక్ యూ Yes. మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఒకటి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఒక్కటి చెప్పాలనుకున్న మాట వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది యా మేడం, ఇదేనండి నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టుగా ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, మెడిటేషన్ చేసి అంటున్నారు కదా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీతోనే మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతుంది. అది ఒక బేబీని కనాలన్నా, బేబీలో ఉన్న ఆ యొక్క ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వినట్లేదు అది చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఒక జాబ్ రావాలన్నా, పెళ్లి కావాలనుకున్నా, ఇల్లు, ఎనీథింగ్, ఎనీ క్రియేషన్ అది ఎనర్జీతోనే. సో ఇది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ కనిపించింది ఇది ఇది ఈ మెసేజ్ ఇవాళ రావాలని వచ్చిందండి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ షేరింగ్. మన మూడు చేతుల మీద అనుకుంటున్నామో ఈ పాయింట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క డివైన్ మదర్ అంత క్రియేషన్ అంతా జరిగింది. సో మనకు కూడా అదే పవర్ ఇచ్చి ఉన్నారు. లోపల మనలో కూడా అమ్మవారు ఉన్నారు, మనలో కూడా అదే పవర్ ఇచ్చి ఉన్నారు. వీ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ దిస్ అనమాట. సో మీకు ఏ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉందో అది ఇక్కడ ఫోకస్ పెట్టి ఇది చెప్పుకోండి. అందుకే ఇక్కడ ఇమాజిన్ చేసుకోండి అన్నాను ముందు. ఒక 1 minute మెడిటేషన్ చేశాం కదా. ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ పెట్టి నేను మళ్ళీ గ్రూప్ లో పంపిస్తాను. బ్రింగ్ యూర్ ఫోకస్ హియర్. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడికి కనెక్ట్ అయితే మనం మూల చైతన్యం కనెక్ట్ అవుతాం. అక్కడ నుంచి మనం అక్కడ నుంచి క్రియేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడికి కనెక్ట్ అయిపోయి విజువలైజేషన్ చేసుకుని ఒక ఇంటెన్షన్ పెట్టుకుని అనమాట. ఓ డివైన్ మదర్, నా ద్వారా ఒక మంచి ఆత్మ ఈ భూమికి నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆ ఇంటెన్షన్ పెట్టుకొని ధ్యానం చేసుకోండి. లేకపోతే మీరు ఏ వర్క్ చేయాలనుకున్నా ఫోకస్ పెట్టి వర్క్ చేసుకోండి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఏమన్నారంటే సేక్రెడ్ సింబల్ ఆఫ్ క్రియేషన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద సేక్రెడ్ సింబల్ ఆఫ్ క్రియేషన్ మై ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూసి అలా పెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్ కేమ్ ఇన్ టుడేస్ మార్నింగ్ మెడిటేషన్. దట్స్ వై ఐఎమ్ షేరింగ్. ఓకే, ద సింబల్ ఆఫ్ ఎక్కడ పెట్టాలి మేడం? మళ్ళీ ఒకసారి చూపించండి, ఎక్కడ పెట్టాలి? ఎక్కడ లేదండి, ఇక్కడ జస్ట్ అక్కడ చూసుకోవడం లేదండి. జస్ట్ దాన్ని చూసి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనం ఫోకస్ పెడుతున్నాం కదా, ఇక్కడ ఫోకస్ పెట్టి మన ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది అనుకోవడం అనమాట. సో మనం కనెక్ట్ అయిపోతుంది. రెండు కనుబొమ్మల మధ్య మీరు జస్ట్ విజువలైజ్ చేసుకోండి. 2 కనుబొమ్మల మధ్య అని కూడా. ఇది పాయింట్ యాక్చువల్గా సహస్రాలు. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనమాట ఇది.
ఓకే. ఓకే. అదే దట్ అదే ఈస్ అడిగా. సహస్రార. ఓకే. అర్థమైంది. యాహ్! అర్థమైంది. మిగతా 3 సహస్రం. పాయింట్స్ మన ఆలోచన, మన ఇంటెన్షన్, మన అవును. కోరిక. అవును. కోరిక అనేది హార్ట్ నుంచి వస్తది. కోరిక అనేది హార్ట్ నుంచి వస్తది. అవును. ఓకే. నాకు ఈ కిడ్ కావాలనే అవును. కోరిక హార్ట్ నుంచి వస్తది. అండ్ నాకు ఈ జ్ఞానం అంతా మనం తీసుకుంటున్నాం గదా! అది ఇంకొక ఎనర్జీ అన్నమాట. ఓకే. ఇచ్ఛాశక్తి, అవును. జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి. ఆ మేనిఫెస్టేషన్ జరగాలంటే ఓకే. ఈ 3 పాయింట్స్ అన్నమాట. క్రియాశక్తి. 3 ఎనర్జీస్ ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి. ఓకే. అది ఓకే. ఈ యొక్క మొత్తము అది. సో, ఇక్కడ మీరు పెట్టుకొని ఇంటెన్షన్ పెట్టుకోండి. అండ్ ఓకే. మేనిఫెస్టేషన్ జరగాలి అంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే క్రియాశక్తితో జ్ఞానశక్తితో ఉండడం ఇంపార్టెంట్. అంటే ప్రతిసారి అవేర్‌నెస్ మెడిటేషన్‌లో మనం బాగా సాధన చేస్తుంటే మనం అవేర్‌నెస్‌లోకి వస్తామనమాట. ఆ అవేర్‌నెస్‌లోకి రావడానికి అవేర్‌నెస్ అంటే ఏంటి? నీకు ఏది మేనిఫెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావో దానికి కంటిన్యూయస్‌గా నువ్వు ఎనర్జీని పంపిస్తూ ఉండాలి. ఆ థాట్‌లోనే ఉండాలి. మన థాట్స్, ఫీలింగ్స్‌తోని క్రియేషన్ జరుగుతుంది. డివైన్ థాట్స్, ఆ యొక్క ఎమోషన్‌లో కూడా డివైన్ ఎమోషన్ అది 2 కంబైన్ చేసినప్పుడు థాట్స్ ప్లస్ ఎమోషన్స్ కంబైన్ చేసినప్పుడు క్రియేషన్ చేయగలుగుతామనమాట. సో, మనకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ కదా! ఈ సెషన్స్ ద్వారా చాలా నాలెడ్జ్ తీసుకుందాం. బుక్స్ కూడా చదువుదాం. అండ్ డే టైమ్‌లో కూడా అవేర్‌గా ఉండండి. సో దట్ యూ కెన్ మేనిఫెస్ట్ వాటెవర్ యూ వాంట్. దిస్ ఈస్ ద మెసేజ్ అండి. మార్నింగ్ మెసేజ్ చేసుకుంది. అండ్ ప్రీవియస్ థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. శైలజ గారు కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేసినారు ఈ మెసేజ్‌కి. అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ హిమబిందు థ్యాంక్ యూ. మేడం. ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ. గ్రూప్‌లో ఇంకా థ్యాంక్ యూ. క్వెషన్స్ ఉంటే మామ్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా! అందులో పెట్టండి. నేను హిమబిందు మేడంని కూడా అందులో జాయిన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు కూడా ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నా అక్కడ ఆన్సర్ చేయొచ్చండి అందరికి. సో గ్రూప్ అలాగే చాట్ మేడం. ఈజీగా ఉంటది కదా! సో మిమ్మల్ని యాడ్ సరే. చేస్తాను. అండ్ యూ కెన్ గైడ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో యాహ్! మచ్ మేడం ఫర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. సో మచ్ బ్యూటిఫుల్ పిన్ని. సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. థాంక్స్ టు మణి గారు. ఇంత మంచి మేడంని మనకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినందుకు థాంక్స్. మణి గారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. యాహ్! థ్యాంక్ యూ. ఉన్నానండి. వెల్కమ్ ఉన్నారా? అండి. ఓకే. Thank you. వావ్! థాంక్ యూ. మీరు ఫైనల్‌గా మదర్‌ని తీసుకొచ్చారు. నేను ఆ పిక్చర్ పెట్టుకోవాలని ట్రై చేశాను గానీ నాకు టైం దొరకలేదు. మీరు అమ్మని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ. థాంక్ యూ సో మచ్. వావ్! మదర్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయండి అందరికి. వెల్కమ్ ఆ! అండి. That's what she said. She'll cover too. ఓకే ఫ్రెండ్స్.